حضرات، یہاں پر ایک تو ہمارے لاک ڈاؤن میں کم وقت میں حفظ کرنے والے نونہالوں کی تہنیت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ان نوجوانوں کی تہنیت بھی ہے جنہوں نے وہ کام کیا جو کام بھٹکل میں نہیں، ہمارے ملک میں ہمارے نوجوان نہیں کر سکتے۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ الہلال کے نوجوانوں نے وہ مثال قائم کی ہے کہ ان کی پذیرائی ہمارے شہر کی سطح پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ پورے ملک کی سطح پر ہونی چاہیے۔ کھاتے پیتے گھرانوں کی ہمارے نوجوان اور بچے، پڑھے لکھے نوجوان، انہوں نے قوم کی اس ضرورت کی تکمیل کی جو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے جس کی ہم تکمیل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگ ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں بہت ہی واقعی اللہ کے پاس بھی آپ نے سماجی طور پر جس خدمت کو انجام دیا، اور وہ آپ نے ایک سال نہیں کیا، سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو اس سلسلے میں تکلف نہیں ہے۔ تو واقعی جیسے آپ اللہ کے بندوں کے نزدیک قابل تعریف ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے، اور اس پر جو آپ کو اصل اجر ملے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد ملے گا۔ دوسری کڑی ہماری مجلس اصلاح تنظیم کی طرف سے اس لاک ڈاؤن کی زحمت کو رحمت میں بدلنے والوں کے لیے ہے، جنہوں نے واقعی اس سے فائدہ اٹھایا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری مجلس اصلاح تنظیم نے سماجی میدانوں میں کام اور نمایاں کارنامے انجام دینے والوں کی تہنیت نہیں کی، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے دینی تعلیم کے میدان میں، قرآن مجید کے میدان میں، اللہ کے کلام کے میدان میں جنہوں نے کام کیا اور روشن کارنامے انجام دیے، آج مجلس اصلاح تنظیم ان کی بھی تہنیت کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور اس میں ہماری مجلس اصلاح تنظیم کو سبقت حاصل ہے۔ میں مجلس اصلاح تنظیم کے ذمہ داروں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت ہی خوشائن اقدام انہوں نے کیا، اور اس سے امید ہے کہ حوصلہ پا کر، جیسے ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے کہا، آج 5 اور 6 ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، اس سے حوصلہ پا کر کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ان اگلے 2-4 مہینوں میں اس سے 10 گنا انشاءاللہ 40 کے 400 بچوں کو بھی اس کی توفیق دے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک فخر کی بات تھی اور ہماری پہچان کی بات تھی کہ دنیا کی تاریخ میں ہمارا جو تعارف ہوا تھا ابن بطوطہ کے ذریعے، وہ ہمارے قرآن مجید سے ہمارے تعلق اور حفظ کلام کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایسی مثالیں جہاں 23 مدرسے بچے اور بچیوں کے چھوٹے سے گاؤں میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے۔ مراکش سے لے کر چائنا سے لے کر کہاں کہاں دنیا کا اس نے سفر کیا، اور اس نے لکھا کہ یہاں کی یہ چیز مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اسی کا فضل ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری پوری دنیا میں اسی نسبت سے دوبارہ پہچان ہونے والی ہے۔ سب سے زیادہ حفاظ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھٹکل میں کم عمر جتنے نظر آتے ہیں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اس سے زیادہ حفاظ ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ابھی مولانا ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے ذکر کیا، LKG کی بچی 3.5-4 سال کی ہے، جو ابھی نورانی قاعدہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتی۔ ان کی والدین نے ارادہ کیا، ان کی والدہ گھر والوں نے ارادہ کیا، اگر یہ 2-4 پارے بھی قرآن مجید کے ناظرہ پڑھ لیتی، میں سمجھتا ہوں کہ حافظ بچوں پر بھاری ہے۔ یہ جو بچی جس کو جو ہے ٹھیک سے پیشاب پاخانہ کرنا نہیں آتا، جو پیمپر پہ رہتی ہے، قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا، اور قرآن مجید مکمل دیکھ کے پڑھنا اور تجوید کے ساتھ سیکھنا 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں، یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں تو کس کا معجزہ ہے؟ یہ تعریف ان بچوں کی نہیں ہونی چاہیے، تعریف ان کے والدین کی نہیں ہونی چاہیے، تعریف اس خدا کی ہونی چاہیے جس کا یہ کلام ہے، اور جس کے کلام کی برکت اللہ تعالیٰ نے اپنی ان بندوں کے اندر دکھا کر اپنا وجود ثابت کیا ہے۔ تعریف سب سے پہلے اللہ کی کیجئے، بڑائی اللہ کی کیجئے، جس کے پاک کلام کے معجزے روز بھٹکل میں سمجھتا ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہر دن سننے میں آ رہے ہیں۔ ایک بچہ ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ہے، 47 دن میں دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا مشکل ہے، 47 دن میں اس بچے نے حفظ کیا۔ ابھی ہمارے یہاں مڈیشور کی بچی مولانا محمد حسین صاحب گئیما کی 10 سال کی، جو من کی بھی مولانا شکیل صاحب کے یہاں پڑھتی ہے، 11 سال کی عمر میں اس نے 2-2.5 مہینے میں حفظ کر لیا۔ بولنا آسان، سننا آسان، سوچنا آسان، لیکن ان بچوں نے آخر کیا محنت کی ہوگی؟ ایک دن میں آدھا پارا یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا، دوبارہ دہرانا۔ مولانا امین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، ان کی 11 سال کی بچی، بھٹکل کا ریکارڈ ہے، بس اسکول میں پڑھتی تھی ہمارے یہاں، 4تھی کے بعد چلی گئی،
10-11 साल के अंदर छोटी बच्ची है, देखने से मालूम होता है कि अभी दूसरी और तीसरी की बच्ची है, उसने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। कितने हमारे नौजवान यहाँ बैठे, हमारे जामिया के, इजिप्ट है, पढ़ने में बेहतरीन हमारा बच्चा, लेकिन जिसने सोचा हिफ्ज़ करना चाहिए, अल्लाह ने मदद की। हमारे जो है अंजुमन कॉलेज का बच्चा है, हाँ, ठीक से कुरान मजीद, इस उम्र में बच्चों को पढ़ना नहीं आता, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आया इसको, इसने इरादा किया अभी मस्जिद हुदा में जो है इनकी तहनीयत में हमारे इस अंजुमन के बच्चे की जो ये हुई, एक और दो बच्चे नहीं, हमारे यहाँ अंजुमन कॉलेज के प्रोफेसर भी ऐसे हैं जो हमारे भटकल के हैं और जिन्होंने जो है अपनी इंजीनियरिंग के बाद हिफ्ज़ करना शुरू किया, इन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। 1 और 2 और 10 कितने बच्चे, छोटा सा बच्चा है हमारा मोमिन हकीम साहब का जो है पोता है, कॉन्वेंट में पढ़ता था, हमारे स्कूल में अली पब्लिक में आया, इसकी वालिदा ने हिम्मत की कि इसको जो है हाफिज़ बनाना है। हमने कहा कि ये कॉन्वेंट से आया है, इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता ठीक से और फला नहीं आता, बच्चा हर सब्जेक्ट में आगे था। हमने कहा कि हमारे यहाँ पढ़ना है तो 1 साल इसका नीचे बिठाना पड़ेगा। वालिदा ने कहा मुझे बच्चे को हाफिज़ बनाना है, मैं 1 साल कबूल करती हूँ। नतीजा क्या हुआ, वो बच्चा हाफिज़ बना, पूरे हाफिज़ बनने की बरकत से वो सिर्फ दर्जे में अव्वल नहीं आ रहा है, हमारे पूरे स्कूल में हाईएस्ट नंबर ला रहा है। सुबह 2 घंटे पहले स्कूल में आता है, 2 घंटे के बाद जाता है, हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। कितने बच्चे हैं, और मौलाना हबीब साहब हैं, और हमारे यहाँ मैंने बताया 47 दिन में और बच्चे होंगे इसमें। अभी हमारे यहाँ रमज़ान में हम लोगों ने एक मुकाबला शुरू किया इंटरनेशनल लेवल पर, जो सबसे ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ेगा उसको हम इनाम देंगे 12,000-13,000 का। जो 1.5 पारा सूरह बकरा का हिफ्ज़ करेगा, कोई 85 साल की माँ हो और 5 साल की जो है पोती या नवासी हो, उसको भी दिया जाएगा। हमारे मौलाना अलीमिया एकेडमी की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया गया, पूरी जो है हिंदुस्तान से 18,000 लड़के और लड़कियों ने, उनकी माओ ने उसमें हिस्सा लिया। 4,500 तो वो थे जिन्होंने सिर्फ 1.5 पारे के हिफ्ज़ के अंदर हिस्सा लिया। कसरत कुरान मजीद का मामला आया, एक साहब ने बताया अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मैंने रमज़ान में, सिर्फ रमज़ान में 45 कुरान मजीद ख़त्म किए। एक दिन में 1.5 कुरान मजीद ख़त्म करना हमको सोचना मुश्किल है। रोज़ कुरान मजीद के मौजज़े वजूद में आ रहे हैं, हर घर में मौजूद हैं। हमारे बच्चे, हमारे बच्चियाँ, अभी हम लोगों ने जामिया सालियात में गुज़िश्ता साल एक छोटा सा जलसा किया, जैसे हमारे लड़कों के लिए जलसे होते थे, उसी तरह हमने बच्चियों में एक जलसा किया। आप यकीन मानिए क्या उसका असर पड़ा। हमारे यहाँ 3 क्लास और 4 क्लास जो है हिफ्ज़ के होते थे, 1 साल के अंदर सिर्फ जामिया सालियात जाली रोड में 7 क्लास हो गए। बच्चियों के लिए जगह नहीं है, मुअल्लिमात हमारे पास नहीं थी। ये तड़प मौजूद है, थोड़ा सा हौसला देने की ज़रूरत है। आप छोटा सा इनाम देंगे, छोटा सा हार देंगे, छोटा सा जो है आप कप देंगे, लेकिन ये कप उनके लिए नहीं, उनकी वालिदा के लिए नहीं, उनकी दादी और नानी के लिए। हमारे मैंगलोर में इकरा स्कूल के अंदर एक बच्ची हिफ्ज़ करने के लिए आती थी, उसकी माँ को शौक़ पैदा हुआ, 55 साल की माँ असर के बाद आने लगी और 1 साल 1.5 साल के अंदर उसकी माँ ने हिफ्ज़ किया। अभी हमारे यहाँ जामिया सालियात में 85 साल की औरत आई थी, स्टेज पर बैठी थी, उसने हिफ्ज़ करना शुरू जब किया था बचपन में। और एक हमारी बच्ची आकिब, क्या नाम है, आकिब नहीं, आकिब के भाई, उनकी जो है बीवी, हमारी खलीफा मोहल्ले में रहते, क्या नाम उनका, आकिब की बीवी, हाँ, तकरीबन 60 साल की, 60 साल की उम्र में हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। कितने हमारे नौजवान ने, उनके नौजवानों के वालिदैन हैं भटकल में, जिन्होंने जो है हिफ्ज़ करना। एक बच्ची है, 4 बच्चों की माँ है, असर बाद हमारे क्लब में आना शुरू कर दिया, उसने 1 साल के अंदर हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। कुरान मजीद जैसे हम सोचते हैं वो मुश्किल नहीं, वलक़द यस्सरनल कुरान, आदमी पढ़ के देखे, शुरू करके देखे। कितने कारोबारी लोग हैं जिन्होंने हिफ्ज़ करना शुरू किया। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तंजीम ने बहुत अच्छे लोगों की जो है तहनीत की है। आज तंजीम ने बताया ये समाजी इदारा नाम के एतबार से नहीं है, ये असल दीनी इदारा है। ये तहनीत सिर्फ समाजी मैदान में काम करने वालों की नहीं करते हैं, बल्कि दीनी तालीमी मैदान में काम करने वालों की उससे ज़्यादा तहनीत करते हैं। अल्लाह जज़ा खैर दे। इससे हौसला पाकर मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि लॉकडाउन के जो दिन लॉकडाउन के जो दिन बचे हैं, हमारे वालिदैन इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और इसकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इंशाअल्लाह सालों के लिए हमारी भटकल की शनाख्त के लिए, हिफ्ज़ कुरान की निस्बत से हमारी पहचान के लिए इंशाअल्लाह ये शनाख्त इंशाअल्लाह हमें काम आएगी। और अल्लाह इससे खुश होकर पूरी आने वाली मुसीबतों को टाल देगा, मसाइल को टाल देगा, और फिर से हमारा शहर पूरी दुनिया में, जैसे मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ने फरमाया, पूरे आलम इस्लाम के लिए एक नमूने का शहर बनेगा। नमूने का शहर बन रहा है। दुनिया से बड़ी बड़ी जगह से यहाँ के दावती काम को, यहाँ के समाजी काम को, यहाँ के दीनी काम को, यहाँ के तालीमी काम को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हज़ार हम पास कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, लेकिन आज भी हमारे इदारों में जो खूबियाँ अल्लाह ने रखी है, मैं समझता हूँ मजमूए एतबार से ये खूबियाँ दुनिया में बहुत कम जगह पाई जाएंगी। लेकिन इस पर
اتفاق نہیں کرنا ہے. آج ہم 70% ہیں, ہم انشاءاللہ 100% تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے, ان خرابیوں سے بچتے ہوئے جن خرابیوں سے اللہ ناراض ہوتے, 100% دین کے ساتھ ہر کام کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں پھر ایک بار الہلال کے نوجوانوں کو, ہماری ننھے منھے اور ہمارے جو ہے نونہال بھائی بہنوں کو, ان کی والدین کو اور مجلس اصلاح تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے اس سلسلے کو اور دراز کریں گے اور ہماری پہچان کا اس کو ذریعہ بنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.